Dear students, we are discussing the subject elements of cost and market analysis. Our today's topic for the discussion is characteristics and importance of managerial economics. In part 1, we are going to discuss only the characteristics. To understand the characteristics of managerial economics, learning objective, and to understand the importance of managerial economics. Session outcomes: the students will be able to explain the characteristics of managerial economics, and the students will be able to explain the importance of managerial economics. Characteristics of managerial economics: the first one is microeconomics. Managerial economics in character as it is concerned with a smaller unit of an economy, that is one enterprise or one business. It studies the problems and principles of an individual business firm or an individual industry. It assists the manager or management in forecasting and evaluating the trends of the market. So, it is called as microeconomics. So, when it is focusing smaller unit of the economy, we call it as a microeconomics, because managerial economics focuses on individual firms or the industry. Small unit of the economy, therefore managerial economics is microeconomics. ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು. ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕನಾಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸೇ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ as normative economics. Managerial economics belongs to normative economics because it is concerned with what management should do under a particular circumstances. Therefore we call it as a normative economics. It determines the goals of the enterprise and then develops the way to achieve the goals. It deals with the future planning, policy making, decision making, and making the full utilization of natural resources and other enterprise resources. Therefore we call it as a normative economics. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಎಂಥ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಲನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಲನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ. pragmatic. So pragmatic means managerial economics is pragmatic. That means it tries to solve the managerial problems in their day-to-day functioning, and it avoids the difficult issues of the economic theory. Okay, so pragmatic ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು pragmatic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಸಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. Managerial economics uses economic concepts and principles which are known as the theory of the firm or economics of the firm. Thus, its scope is narrower than that of the pure economic theory. So, managerial economics ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫರ್ಮ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ, ಫರ್ಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, managerial economics takes the help of macroeconomics also because it needs an understanding of the circumstances and environment in which the individual firm or industry has to work. Issues of macroeconomics whose knowledge is necessary because for the successful management of the firm or an industry are like business cycles, taxation policies, industrial policies of the government, price and distribution policies, wage policies, anti-monopoly policies, etc. ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ದ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ದ ಎಫೆಕ್ಟು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ business firm also have to have a look into all these policies so that what impact they are making on each and every individual business. Next, aims at helping the management. Managerial economics aims at helping the management in taking correct decisions and preparing plans and policies for the future. ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ prescriptive rather than descriptive. Managerial economics is a normative and applied discipline, so it suggests the application of economic principles with regard to policy formulation, decision making, future planning. It not only describes the goals of the organization but also prescribes the means for achieving these goals. Managerial economics prescriptive ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಥಡನ್ನು ಸಹಿತ ಇದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. Managerial economics, a scientific art. Managerial economics is called as a scientific art because it helps management in the best and efficient utilization of the scarce economic resources. It assists the management in finding out the most feasible alternative. Managerial economics facilitates the good and result-oriented decisions under conditions of uncertainty. Managerial economics ಅನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಆರ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ,
ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. Okay, so these are the characteristics of managerial economics. So this is it for the today. These are the references. Thank you very much.